मो साबत माँ मते जणे 55 वर्ष वयस्क व्यक्तिंक सह विवाह कराई देइथिले। से तांको ठारू 1 लाख टंका नेइथिले। तांकर मो जीवन किंबा मो घर पई कोनोसी चिंता नथिला। से केवल टंका चाहुथिले। एही 55 वर्ष वयस्क व्यक्तिंकर स्वभाव बहुत खराब थिला एवं से मते बहुत कष्ट देउथिले। आमर घरर चाकर बहुत सचोट एवं बुझामणाकारी थिले। थरे गाधोइबा परे मु एक गामुछारे घोड़ाई मो कोठरी को गली, किंतु हठात मो घरर कबाट बंद नथिबारु घरर चाकर भितर को आसिले एवं तापरे किछि घटिला। नमस्कार बंधुगण, मोर नाम मानिनी। मु वर्तमान 27 वर्ष वयस्क युवती हेबा सत्वे मु जणे विधवा एवं मोर जीवन दुखरे परिपूर्ण। मो बापा माँ मु बहुत छोट थिबा बेले देहांत होइगले। मो माँक मृत्यु परे मो बापा पुनः विवाह कले एवं मो साबत माँ मो जीवन रे आसिले, किंतु से बहुत कठोर हृदय एवं तिक्त थिले। तांकर 2टी संतान थिले, गोटिए पुओ एवं गोटिए झियो जन्म हेबा परे मो प्रति तांकर प्रेम आहुरी कमिगला। से मोते बहुत काम कराइले एवं विभिन्न भावरे हैरान कले। मु स्कूल जाइथिली, किंतु से मते अधिक पढ़िबाकू देई नथिले। मु कोनोसी प्रकारे केवल 12 पास करि पारिली। जदिओ मु सुंदर थिली एवं संपन्न परिवाररु भल प्रस्ताव पाइथिली, मो साबत मांकर अन्य उद्देश्य थिला। से केवल टंका चाहुथिले। जेउ माने प्रस्ताव देइथिले सेमानंक ठारू से टंका दाबी करुथिले एवं जेउ माने देई नथिले सेमानंकु से सीधा सड़क प्रत्याख्यान करुथिले। मोर भिन्न स्वप्न थिला। मु विश्वास करुथिली जे मो स्वामी राजकुमार न होइथिले मध्य से सुंदर, बुद्धिमान एवं बुझामणा हेबा उचित। मो युव हृदयर एही इच्छा पूरण हेउनथिला। गोटिए दिन प्राय 55 किंबा 56 वर्ष बयसर जणे वृद्ध व्यक्ति आम घर को आसिले। से मो साबत माँ को सीधा सड़क 1 लाख टंका देबाकू कहिथिले एवं कहिले, मु तुम झियो को विवाह करबाकू चाहे। एहा सुनी मोर हृदय संपूर्ण भांगीगला। जेतेबेले से मोते देखा करबाकू आसिले मु भितरे कांदी पकाउथिली। मु एते वृद्ध व्यक्ति को विवाह करिबा कल्पना करि पारु नथिली, किंतु मो साबत माँ टंका देखि तुरंत राजी होई गले। मो बापा मोते संपूर्ण हृदय रे समर्थन कले, किंतु मो माँ एते रागी एवं जिदखोर थिले जे मो बापा तांको पई मुहम खोली पारिले नाही। से तांकर कठिन परिश्रम कले, तेणु मोर स्वप्न एवं इच्छा को कौनसी विचार न करी मु सेही वृद्ध व्यक्तिंक सहित विवाह करिथिली। विवाह परे मोर हृदय गभीर दुखरे पूर्ण होईगला। मु मो विवाह रातिर दृश्य केबे भूली पारिबी नाही। कोठरीटी फूल रे सजा जाइथिला, किंतु मोर हृदय लुहरे पूर्ण थिला। मु बिछणारे बसी लगातार कांदुथिली। मु केबे कल्पना करी नथिली जे मो जीवन रे एपरी समय आसीबो। सेही 55 वर्षीय व्यक्तिंकर मोर भावना किंबा लुह प्रति कौनसी गुरुत्व नथिला। तांको पई मु केवल एक वस्तु थिली। से केवल तांको कामना पई मो पाखकू आसीथिले। मते लागिला जेपरी मु एक असहाय हरिण जहा सिंहर पंछारे फसी रहिछि, तार इच्छा विरुद्धरे चापी होई जाउछि। से मो हृदयर समस्त स्वप्न, मो जीवन, मो अस्तित्व को नष्ट करि दैछन्ति। विवाहर किछि मास परे से मते खोला खोली भाबरे कहिले, मु तुमको किणिछि। मते प्रश्न करिबार तुमर कौनसी अधिकार नाही। से मते केबे प्रेम, स्नेह किंबा अंतरंगता देखाइले नाही। से केवल शारीरिक सुख पई मो पाखकू आसीथिले। एहा व्यतीत मोर अस्तित्वर कौनसी मूल्य नथिला। दिनकू दिन मो जीवन रे जंत्रणा बढ़िला। 2 किंबा 3 वर्ष परे से असुस्थ होई मृत्युवरण कले। एबे आउ एक दुखद घटना मते आघात कला। मु सेतेबेले छोट थिली, मात्र प्राय 25 वर्ष बयसर, किंतु मु जणे विधवा थिली। हम घरे प्रचुर टंका थिला, किंतु मो जीवन खाली लागुथिला। जी मोते किछि समर्थन देइथिले से आउ एही दुनिया रे नथिले। मु एका रही गली। सेही बड़ घरे केवल जणे व्यक्ति मो सहित थिले, समीर तामर घर चाकर। से प्राय 33 किंबा 34 वर्षर जणे युवक थिले। से मो सहित अत्यंत सच्चोटता एवं सम्मानर सहित व्यवहार करुथिले। से मोर जंत्रणा, मोर एकाकिता, मोर दुख देखिथिले। से मोर गभीर जत्न नेइथिले। से मोते सांत्वना देइथिले। सत कहिबाकू गले सेही बड़ निर्जन घरे जदि केही मोर लुह पोछि पारिबे, मोर नीरवता शुणी पारिबे एवं मो जीवन को टिके बुझी पारिबे, तेबे से थिले समीर। से मोर प्रत्येक आवश्यकता पूरण करुथिले। मोर कौन आवश्यक एवं कौन नुहे
ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ବଜାରରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋତେ ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ବଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନା ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଛୋଟମୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କମ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କଥା ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ମୋ ହୃଦୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା, ମୁଁ ସମୀରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସରଳତା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନବାନ ସ୍ୱଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ବହୁତ ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ହଲରେ ଏକା ବସିଥିଲି, ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡି ରହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଲି ଏବଂ ତଳେ ପଡିଗଲି। ମୋର ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମୀର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବୁଛ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କମ କର, ନଚେତ୍ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ସାଲାଇନ୍ ଦେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମୀର ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଔଷଧ ଦେଲେ। ସେ ମୋତେ କୌଣସି କାମ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମୋତେ ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ, ମୋର ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନରେ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା। 10 କିମ୍ବା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମୀରଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱଭାବ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗରିବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସୁନ୍ଦର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସକାଳେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲି। ସମୀର ବାହାରେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। କେବଳ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡାଇ ହୋଇ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଥିଲି ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ପାରୁନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସମୀର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଗାମୁଛାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଗଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଲଜ୍ଜାରେ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପଛକୁ ହଟିଗଲି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ନୀରବତା ଘେରିଗଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଲଜ୍ଜା କି ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମୀର ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ପଛକୁ ଫେରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଘଟଣା ମୋ ଭିତରେ ଭାବନାର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମୀର ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 1 କି 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି, କାରଣ ସମୀର ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବତୀ ଥିଲି। ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପୁଣି କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡମ୍, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ତୁମ କୋଠରୀରେ ଅଛ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସମୀର ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋର ଏକାକିତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସମୀର ମୋତେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଆସିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ସମୀର ମଧ୍ୟ ଯୁବକ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ନାହିଁ। ସେ ଅବିବାହିତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସମୀର, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହଁ କି? ସେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡମ, ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠରୀରେ ରହେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ
ମୁଁ ସମୀରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ କହିଲି, ସମୀର, ମୋର ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମ୍ୟାଡମ, ତୁମେ ମୋ ହାତ କାହିଁକି ଧରିଛ? ମୁଁ ଲୁହକୁ ଚାପି ଦେଇ କହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ଜାଣ, ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋର ଜୀବନ ଖାଲି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସମିତା ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ସମୀରଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଥରି ଥରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡମ, ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ କେତେ ଗରିବ। ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିବାହ କରିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ନାମ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ମୁଁ କହିଲି, ସମୀର, ମୁଁ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ ତାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ। ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝ ଏବଂ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କର। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହଁ। ତୁମେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ବାହୁରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲୁ। ଆଲିଙ୍ଗନର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ହୃଦୟର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଓଠ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଏକାକିତା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସାଥୀ ପାଇଲି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ମୋର ବାକି ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆହୁରି ନିକଟରୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସରଳ ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ହମ, ଲୋକମାନେ ଆମ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସମାଜ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲୁ କାରଣ ଆମକୁ କେବଳ ପରସ୍ପରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଜି ସମୀର ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ନିଜ ଛୋଟ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଆମେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲୁ। ଏହା ଠିକ କି ଭୁଲ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବେ ଟଙ୍କା, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଏକାକିତା ସହ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ସମୀରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଥୀ ପାଇଲି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁନିଆ କିଛି କହିପାରେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତେବେ କେହି ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜ କଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସେହି ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା, ରୂପ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କେବଳ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀରେ।